lot. बहुत कष्ट को झेलना पड़ा सेवक को. They have undergone very critical position in their ministry. तो सेवकाई में बहुत मतलब तकलीफें उठाना पड़ा प्रभु का दास को. He is unable to visit Andhra Pradesh. तो वो आंध्र प्रदेश में थोड़ा विजिट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. He has to attend a court issue. तो कोर्ट में भी जाना पड़ा, वहाँ भी फेस करना पड़ता था. So he sent his wife, Mrs. Hemlata Netam. तो वो प्रभु का दास ने उसका पास्टर अम्मा को यहाँ इस प्रोग्राम में आने के लिए उसने भेजा है. I would like to introduce his son Danny Kristen. तो मैं यहाँ उस पास्टर का बेटा है, उसको भी मैं परिचय देना चाहता हूँ. He also faced many cases also. तो पास्टर का बेटा है, ये भी बहुत तकलीफ पिताजी का साथ बहुत केसेस में इन्वॉल्व होना पड़ा है. His daughter also with us. तो पास्टर जी का बेटी भी यहाँ हमारा सामने आई है. That small baby also, their adopted baby. Somebody left that baby in the field, so they adopted that baby. जो उनका हाथ में जो छोटी बच्चा है, उन्हें गोद लिया हुआ, कोई लोग छोड़ दिए थे, उन बच्चों को उन लोगों ने गोद लिए हैं. Okay, thank you. Please be seated. नारायणपुर जिला से यहाँ पे आई हूँ. प्रभु के अनुग्रह से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ. मेरा नाम हेमलता नेताम, रेवरेंड प्रेम सागर नेताम की मिसेस बोल रही हूँ. और मैं सबसे सॉरी माफ़ी मांगती हूँ कि उनके कोर्ट इशू की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए, इसीलिए हम लोग को भेजे हैं. हालेलुया. నేను ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం నుంచి నారాయణపూర్ జిల్లా అనే ప్రాంతం నుంచి ప్రేమ్ సాగర్ దైవజనుని యొక్క అమ్మగారిని. అయితే దేవుని కృప వలన ఇటువంటి ఆశీర్వాదకరమైన కూడికలో రావడము మాకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది. నేను క్షమాపణ కోరుతున్నాము. మా పాస్టరయ్య గారు కొన్ని కారణాల వలన రాలేకపోయారు. థ్యాంక్ యూ. हालेलुया. मैं एक गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहती हूँ. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. हालेलुया. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं. मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा. सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु
ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। ప్రభు యేసు పేరిట మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. नारायणपुर से हूँ। నా పేరు దానియల్ నేతం. నేను ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం నుంచి నారాయణపూర్ అనే జిల్లా నుంచి వచ్చి ఉన్నాను. परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक योजना बनाया कि हम अपने परिवार के साथ राजमंड्री आ पाएँ। దేవునికి చాలా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. మా కుటుంబ సహితముగా ఈ రాజమండ్రి పట్టణంలో ఇటువంటి మీటింగ్స్కి రావడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उसके साथ साथ मैं सालोम सिस्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका प्रेम और उनका आशीष के कारण हमको बुलाए गए। सिस्टर दयाना को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसका प्रेम और उनका ఆహ్వాన్ के लिए ఆమె ఆహ్వానం కొరకు నేను చాలా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. मैं दो शब्द गवाही देना चाहता हूँ। మీ మధ్యలో నా సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నాను. मैं अपने पापा के विषय में गवाही देना चाहता हूँ। మా నాన్నగారి గురించి సాక్ష్యం చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. जिला नारायणपुर में 2023 में एक बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी और आरएसएस एक साजिश रचा गया था पास्टरों के खिलाफ। అయితే 2023లో నారాయణపూర్ అనే జిల్లాలో బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ ఈ యొక్క నేతలు సేవకుల నిమిత్తమై అనేక ప్రణాళిక కలిగి ఒక వాళ్ళని తలపెట్టాలని లేకపోతే వాళ్ళు హింసించాలనేటటువంటి ఆలోచన కలిగి ఇలా చేశారు. उसमें सारे नारायणपुर जिले के सारे पास्टरों को जेल में डाला गया था। उसमें से मेरे पापा पास्टर प्रेम सागर, रेवरेंड पास्टर प्रेम सागर नेताम को भी जेल में डाला गया था 4 months के लिए। అయితే ఆ నారాయణపూర్ జిల్లాలో భారతదేశమంతా కూడా చాలా న్యూస్ వెళ్ళింది. అయితే చాలా సేవకుల్ని జైల్లో వేయడం జరిగింది. అందులో మా నాన్నగారు కూడా ప్రేమ్ సాగర్, మా నాన్నగారు కూడా అందులో ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నారు. आप लोग सब प्रार्थना कीजिए, मेरे पापा का पेशी अभी भी कोर्ट में चल रहा है, वो जल्दी से जल्दी उस केस में विजय प्राप्त करने के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। మా నాన్న కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి. ఇంకా కోర్టులో కేసు నడుస్తూనే ఉంది. అయితే ఆ కేసులన్నీ కూడా కొట్టివేయబడాలని మీరందరూ కూడా మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో గుర్తించాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను. प्रभु की महिमा हो। मैं छोटी सी गवाही के साथ यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। आप सबको जय मसीह की। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ చిన్న సాక్ష్యాన్ని నేను ముగించాలని ఆశపడుతున్నాను. हालेलुया, आमीन। థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదం. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. मेरे नाम है हेमलता नेताम నా పేరు ఏమలత నేతం. और मेरे पति का नाम है रेवरेंड प्रेम सागर नेताम। మా భర్త పేరు రెవరెండ్ ప్రేమలత प्रेम सागर नेताम। ప్రేమ్ సాగర్ నేతం. मैं छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिला से यहाँ पे आई हूँ। నేను ఛత్తీస్గఢ్ నారాయణపూర్ అనే జిల్లా నుంచి ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నాను. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। దేవునికి చాలా స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను. और शालोम सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। డయానా సిస్టర్ కూడా నేను వందనాలు సాలోం తెలియజేస్తున్నాను.
जिनके आत्मा में परमेश्वर ने यहाँ बुलाने के लिए अगुवाई किया। దేవుడు ఆమెలో మమ్మల్ని పిలవడానికి ప్రేరేపణ ద్వారా మేము ఇక్కడ చేరుకున్నాము. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। నేను దేవునికి చాలా స్తోత్రములు తెలియజేస్తున్నాను. सालोम सिस्टर को मैं नहीं जानती थी। నేను డయానా సిస్టర్ని ముందు నేను ఎరగక ఉన్నాను. ना सिस्टर मुझे नहीं जानते थे। సిస్టర్ కూడా నాకు తెలియదు, నేను ఆమెకి తెలియదు. फिर भी परमेश्वर का एक अनुग्रह है कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट करके यहाँ उनके मीटिंग में उपस्थित होने के लिए कहा। కానీ ఇది దేవుని ప్రణాళిక అని నేను భావిస్తున్నాను. అయితే ఏ విధముగా అయినా సరే ఆమెతో కాంటాక్ట్ అయ్యి ఈ యొక్క సభలో రావడానికి దేవుడు నాకు కృప చూపించాడు. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। నేను దేవునికి చాలా స్తోత్రములు తెలియజేస్తున్నాను. सालोम सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। డయానా సిస్టర్ కూడా నేను చాలా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. मैं अपना जो सेवकाई है छत्तीसगढ़ में, అయితే నేను ఛత్తీస్గఢ్లో జరుగుతున్నటువంటి పరిచర్య గురించి उसके बारे में आप लोगों के सामने, प्रभु के सामने में छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। దేవుని సన్నిధిలో మీ ముందు ఆ పరిచర్య గురించి చిన్న సాక్ష్యం చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. हम एक हिंदू परिवार से कन्वर्ट हुए हैं। నేను ఒక హిందూ కుటుంబం నుంచి దేవుని నమ్ముకున్నాము. शुरू से क्रिश्चियन नहीं थे। అయితే పుట్టుక నుంచి మేము క్రైస్తవులము కాదు. मेरे पति నా భర్త मेरे पति वो बचपना से ही प्रभु को जानते थे, प्रभु यीशु मसीह को। हिंदू फैमिली के हैं, बट कोई चर्च वाले उनको साथ में रख के प्रभु के बारे में सिखाया तो उन्होंने विश्वास किया प्रभु को। అయితే నా భర్త చిన్నతనము నుంచే ఆయన దేవుని తెలుసుకొని రక్షించబడి చిన్నతనం నుంచే క్రైస్తవుడుగా జీవించిన వ్యక్తి. और मैं मेरे शादी के थोड़े दिन पहले ही प्रभु यीशु मसीह को विश्वास की। అయితే నేను మా పెళ్ళికి ముందు కొన్ని నెలల ముందే నేను యేసు ప్రభుని రక్షకుడిగా నేను అంగీకరించాను. और हम प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने मिलाया, जैसे आदम और हवा को बनाया था उसी तरह मेरे पति और मुझे भी परमेश्वर ने जोड़ा। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मैं। దేవునికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను. దేవుడు ఏ విధముగా అయితే ఆదాముతో అవ్వను కలిపినట్లుగా దేవుని యొక్క కృప వలన మా వారితో నేను ఈ విధముగా కలుసుకోవడం అది దేవుని ఏర్పాటు. और मेरे पति के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। నేను దేవునికి చాలా వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తాను. నా భర్త ద్వారా నేను దేవుని తెలుసుకోవడము, రక్షించబడము, ఈ పరిచర్యలో రావడం అది దేవుని కృపే. हम दोनों पति पत्नी वो तो पहले से थे, लेकिन मैं 96 से उनके साथ सेवकाई में उतरी। 96 నుంచి నేను ఆయన ముందు నుంచే సేవలో ఉన్నారు. అయితే 96 నుంచి ఆయనతో కలిసి పరిచర్యలో నేను కొనసాగుతున్నాను. हम दोनों पति पत्नी बहुत गरीब और इंटीरियर क्षेत्र में सेवा करते हैं। చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మేము పరిచర్య చేస్తున్నాము. जब हमने सेवकाई शुरू की, ఎప్పుడైతే మేము ఈ సేవ ప్రారంభించామో गांव में हम लोग जाते थे प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। చాలా గ్రామాలలో క్రీస్తు సువార్త ప్రకటించడానికి మేము వెళ్ళే వాళ్ళము. तो मात्र एक टूटा हुआ साइकिल था हमारे पास। అయితే చాలా ఒక విరిగిన సైకిల్తో మేము గ్రామాల్లో సువార్తకని వెళ్ళే వాళ్ళము. कभी कभी हम लोग सेवकाई करके आके मात्र पानी पी के भी सो जाते थे। అటువంటి పరిస్థితులు కూడా మా జీవితాల్లో కలిగాయి. సువార్తకి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించి వచ్చి నీళ్లు తాగి జీవించిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मैं। అయితే దేవునికి చాలా స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాను. परमेश्वर ने वचन में कहा है, అయితే దేవుని లేఖనాలు ఈ విధముగా సెలవిస్తున్నాయి, तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, అయితే నీవు నా రాజ్యము నీతిని మొదటగా मैं వెతికిన तुझे యెడల सब कुछ दूंगा। నేను మీకు ఇవన్నీ అనుగ్రహింపబడునని లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి. परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर धीरे 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 దేవునికి స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాను. మా జీవితాల్లో స్లోగా దేవుడు ఒక ఆశీర్వాదములు మా జీవితంలో కలిగించాడు. हमें आगे बढ़ाया। మేము ఇంకా ముందు కొనసాగడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు.
परमेश्वर की अच्छा से सेवकाई कर रहे थे हम लोग। మేము చాలా దేవుని కృప వలన మంచి ఒక సేవ సువార్త పరిచర్య చేయడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు. మేము చేస్తుండగా और अभी भी कर रहे हैं। మేము ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాం అటువంటి పరిచర్య. पर एक समय की बात है, కానీ ఒక సమయం ఇటువంటి సమయం వచ్చింది మా జీవితంలో. 2023 में 2023లో आरएसएस वाले ఆర్ఎస్ఎస్ అనే సంస్థలు हमारे गांव में बहुत मारपीट किए। అయితే మా గ్రామాల్లో వచ్చి చాలామంది క్రైస్తవులను కొట్టడం ప్రారంభించారు. हमारे कई माता बहनों को उन्होंने बहुत मारा आरएसएस वाले ने। ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు వచ్చి మా సంఘస్థులను పెద్దోళ్ళని వయసు గల వాళ్ళని కూడా చాలా విపరీతంగా కొట్టినటువంటి పరిస్థితులు. किसी का सिर फूटा, కొంతమందిని తల పగలగొట్టారు, किसी का हाथ पैर टूट गया। కొంతమందిని చేతులు విరిచేశారు. पर उस झगड़ा में ఇటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా मेरे पति उस दिन नारायणपुर में उपस्थित नहीं थे। ఇటువంటి ఘటనలు జరిగేటప్పుడు నా భర్త నారాయణపూర్ జిల్లాలో ఆయన ఉండలేదు. वो कहीं ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए हुए थे। ఆయన వేరే ప్రాంతంలో ఆయన చికిత్స కోసం వెళ్ళి ఉన్నాడు. फिर भी आरएसएस वालों ने అయినా కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు मेरे पति को अरेस्ट करवाया, ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు నా భర్తని అరెస్ట్ చేసి, क्योंकि मेरे पति जैसे गांव में कुछ भी हमारे मसीह लोग के बीच में అయితే నా భర్త క్రైస్తవుల మధ్యలో ఏమైనా సమస్యలు జరుగుతున్నప్పుడు, जैसे कोई मर जाते हैं ఎవరైనా చనిపోయిన ఎడల तो गांव में दफनाने नहीं देते, ఆ గ్రామాల్లో సమాధి చేయడానికి అనుమతించరు. लेकिन उन सब में ఇటువంటి పనుల్లో मेरे पति वहाँ पे पूरा नारायणपुर में प्रसिद्ध हैं। सबको लड़ाई झगड़ा करके सबको मतलब गांव से लाके दफनाने में सबको मदद करते हैं। అయితే ఆ జిల్లాలో గ్రామాల్లో క్రైస్తవులు చనిపోతే సమాధి చేయనీయకుండా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈయన వెళ్ళి ఆ పెద్దలతో మాట్లాడి పోరాడి సమాధి చేయించినటువంటి చాలా సందర్భాలు మా ఆయన జీవితంలో జరిగాయి. कई डेथ बॉडी तो हफ्ता भर सड़ के बदबू आ जाता है, लड़ाई झगड़ा में दफनाने नहीं देते गांव वाले। చాలా లోపటి గ్రామాల్లో చనిపోయిన క్రైస్తవులని సమాధి చేయకుండా 5-6 రోజులు కూడా అలాగే ఉంచిన పరిస్థితులు కూడా జరిగాయి. उस बीच में भी मेरे पति అటువంటి సందర్భాల్లో కూడా నా భర్త किसी को ना डरते हुए और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए ఎవరికి దడవకుండా దేవునిలో ఆయన ధైర్యం ఉంచుకొని ఇటువంటి కార్యాల్లో పాలి భాగస్తులు కూడా అయ్యాడు. सबकी मदद करते हैं। చాలా మందికి సహాయం చేస్తూ తిరిగేవాడు. तो आरएसएस वाले కానీ ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ సంస్థలు उन लोग सोचते हैं कि जो हिंदू, నగాలపల్లి జైల్లో వేయించారు. उन दिनों में मैं बहुत दुखी थी। నా భర్త జైల్లో ఉన్న సమయాల్లో నేను చాలా బాధతో దుఃఖంతో ఉన్నాను. मैं मेरे बच्चे लोग के साथ అయితే నా పిల్లలతోనే నేను ఒంటరిగా ఉన్న దినములయ్యి रोज आंसू बहा के घुटना टेक के प्रार्थना करती थी। చాలా కన్నీరు కారుస్తూ మోకరించి ప్రార్థన చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. मेरे पास कुछ पैसा वैसा भी नहीं था। ఆ సమయాల్లో చాలా ఆర్థిక పరిస్థితులు నేను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. और मैं कभी ये थाना कोर्ट कभी नहीं गई थी, तो सब मैं मतलब बहुत अंदर से ఉన్న సమయంలో తినడానికి చాలా ఆర్థికముగా ఆహారాన్ని కొరతతో చాలా ఇబ్బంది పడ్డటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి మా జీవితంలో. तब मुझे किसी ने बताया कि हाई कोर्ट में बेल लगाने से बेल मिल जाएगा। అయితే ఒక వ్యక్తి ద్వారా నాకు సమాచారం దొరికింది, హైకోర్టులో బెయిల్ కొరకు అప్లై చేస్తే బెయిల్ దొరుకుతుందని కొంతమంది ద్వారా నాకు తెలియజేయడం జరిగింది. लेकिन बेल लगाने के लिए भी बहुत पैसा की आवश्यकता అయితే थी। బెయిల్ కొరకు కూడా చాలా డబ్బులు అవసరమై ఉండింది. तो मैं अपने कुछ ज्वेलरी था मेरे पास, అయితే నాలో ఉన్న బంగారాన్ని నేను తీసి, जो मेरे माता पिता ने दिया था। అయితే మా తల్లిదండ్రులు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ బంగారం ब्याज अभी भी किसी को 50,000 किसी को 60,000 ऐसा ली थी। बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था बेल में। అయితే ఆ సందర్భంలో చాలా డబ్బులు అవసరమై ఉండింది. లోన్ తీసుకున్నటువంటి కొంతమందికి 50,000 దానికంటే ఎక్కువగా అటువంటి అప్పులు కూడా కొన్ని ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. अभी भी जिनसे मैं लोन ली थी उन लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। అయితే లోన్ ఎవరి దగ్గర అయితే నేను లోన్ తీసుకున్నానో వాళ్ళు తరచుగా వచ్చి గొడవ పెడుతూ చాలా హింసిస్తూ ఉంటారు.
आप लोग प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उस कर्ज से मुझे मुक्ति दे। అయితే మీరందరూ కూడా వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో మా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేయండి. ఇటువంటి అప్పుల నుంచి మేము త్వరగా విడుదల పొందాలని, దేవుడు ఎప్పటి నుంచి మమ్మల్ని విడిపించాలని ప్రార్థన చేయగలరు. तब मेरे बच्चे हैं पर एक और छोटी सी बेटी है मेरे। అయితే నాకు ఇద్దరు కుమారుడు కుమార్తె, అయితే మాకు ఒక చిన్న పాప కూడా ఉంది. जिसको ग्राउंड में उसके मम्मी पापा छोड़ दिए थे। అయితే ఆ పాప కొన్ని ప్రణాళికను నేను భావించి ఆ పాప మేమే పెంచుతున్నాము, అది మా దగ్గరే ఉంది. और 4 मंथ की थी तो वो बहुत बीमार पड़ी। बहुत बीमार पड़ी, 4 मंथ की थी तो। 4 నెలల సమయంలో చాలా అనారోగ్య పాలైంది పాప. और हम लोग बहुत रोते थे वो नहीं बचेगी बोल के। మేము చాలా ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేసేవాళ్ళము, ఇక ఈమె బ్రతకదేమో అని. वो कोमा में चले गई थी। అయితే ఆమె కోమాలో కూడా వెళ్ళిన సందర్భాలు ఆమె జీవితంలో. 15 दिन ऑक्सीजन में ही रही। అయితే ఆక్సిజన్ బాక్స్లో 15 రోజులు దాకా ఉంచున్నారు పాపని. लेकिन हम लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया था। ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఆమెను మేము అడ్మిట్ చేస్తున్నాము. मात्र एक विश्वास के साथ। అయితే విశ్వాసంతోనే ఆమెను మేము అక్కడ అడ్మిట్ చేశాము. हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था। ఆ సందర్భంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా మాకు క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా पर उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ। ఆ పాపకి మొత్తం మంచి ఒక ట్రీట్మెంట్ జరిగింది. हम लोग घुटना टेक के जिस रूम में थे वहीं पर हम चारों परिवार प्रार्थना करते थे। అయితే ఏ రూమ్లో అయితే మేము ఉండేవాళ్ళమో అక్కడ మేము నలుగురము మోకరించి కంటిన్యూస్గా పాప కొరకు ప్రార్థన చేసేవాళ్ళము. उस हॉस्पिटल का 60,000 रुपये बिल हुआ। అయితే ఆ యొక్క హాస్పిటల్లో బిల్లు 60,000 వచ్చింది. लेकिन हम प्रार्थना करते रहे, प्रभु हम कहाँ से देंगे। అయితే మేము ఎడతెగక ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాం, ప్రభువా 60,000 మేము ఎక్కడి నుంచి తేవాలి, ఎలా కట్టాలని ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాము. परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ఆ దేవునికి నేను స్తోత్రములు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. उस रात का प्रार्थना, ఆ రాత్రి మేము చేసినటువంటి ఒక ప్రార్థన परमेश्वर हमारा सुन लिया। అయితే దేవుడు మా ప్రార్థన విని जो डॉक्टर है ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ గారు वो हिंदू है। ఆయన హిందూ మతానికి ఆయన దేవుని నమ్ముకున్నవాడు కాదు. वो सुबह आके जब डिस्चार्ज किया, ఆ పాపని మేము హాస్పిటల్ నుంచి తీసుకెళ్లే ముందు ఆయన ఉదయకాలమున వచ్చి, मैं बोली सर बहुत पैसा है, थोड़ा हमको टाइम दो। అయితే నేను డాక్టర్ గారిని ఇలా వేడుకున్నాను, సార్ ఇంత డబ్బు మేము కట్టలేము కానీ కొద్దిగా సమయం ఇవ్వండి అని నేను వేడుకున్నాను. डॉक्टर ने क्या बोला कि आप लोग इतना कर रहे हो ये बच्चा के लिए, आपके लिए मैं कोई फीस नहीं लूँगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। అయితే డాక్టర్ గారు వచ్చి అన్నారు, మీరు ఇంత ఈ పాపని మీరు అనాథగా ఉన్న పాపని తీసుకొని ఇంతగా మీరు శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు, ఒక్క రూపాయి కూడా మీ దగ్గర నుంచి తీసుకుని చెప్పారు డాక్టర్ గారు. परमेश्वर ऐसा ऐसा हमारे जीवन में चमत्कार किया है। ఇటువంటి గొప్ప అద్భుత కార్యములు మా జీవితంలో దేవుడు చేశాడు. उसके बाद अभी इधर का मीटिंग के लिए मुझे बुलाया सालोम सिस्टर ने। అయితే దాని తర్వాత ఈ యొక్క మీటింగ్ కొరకు డయానా సిస్టర్ గారు మమ్మల్ని ఆహ్వానించారు. मेरा कुछ 6-7 महीना पहले అయితే 6-7 నెలల ముందు यूट्रस का ऑपरेशन हुआ। నాకు కొంత ఆపరేషన్ జరిగింది నా శరీరంలో. फिर उसके बाद मुझे दर्द होता था। అయితే ఎక్కువగా నిల్చున్న పని చేసినా కూడా నాకు కొద్దిగా तो मेरे बेटा हॉस्पिटल लेके गया मुझे। అయితే నా కుమారుడు నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాడు. तो फिर ऑपरेशन बोले कि ये जो ओवरी छोड़ा गया है उसमें 15 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर बना हुआ है। అయితే ఆమె శరీరంలో ఒక ట్యూమర్ లాగా గడ్డలాగా ఉంది అని డాక్టర్ గారు చెప్పారు. अभी भी मेरे अंदर है वो ट्यूमर। అయితే ఆ ట్యూమర్ ఇంకా కూడా నా శరీరంలో ఉంది. तो सालोम सिस्टर बहुत दुखी हो रहे थे। అయితే ఈ మాటలన్నీ విని కూడా డయానా సిస్టర్ గారు చాలా బాధపడ్డారు. सालोम सिस्टर को मैं ये बोली, డయానా సిస్టర్ గారికి నేను ఈ మాట చెప్పాను. मैं प्रार्थना बहुत घुटना टेकी, आंसू बहा के प्रार्थना की, प्रभु
तेरा क्या योजना है मैं नहीं जानती कि तूने मुझे राजमंड्री लेके जा रहा है, पर इधर बीमारी भी है और डॉक्टर बोल रहा है तुरंत ऑपरेशन करने के लिए। అయితే డాక్టర్ గారు త్వరగా ఆపరేషన్ చేయాలని డాక్టర్ గారు అంటున్నారు. ఆ డయానా సిస్టర్ గారు మీటింగ్కి పిలిచారు. అయితే నేను మోకరించి ఆ కన్నీటితో నేను ప్రార్థన చేస్తూ ప్రభా నీ యొక్క ప్రణాళిక ఏదని నేను ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను. मैं सिस्टर को मैसेज की, सालम सिस्टर को, డయానా సిస్టర్కి నేను ఒక వర్తమానం పంపాను. सिस्टर मैं आपके मीटिंग में जरूर आऊँगी, సిస్టర్ నేను మీ సభలో నేను ఖచ్చితంగా వస్తానని చెప్పాను. आपकी मीटिंग तक बस मैं जीवित रहूँ यही प्रार्थना कीजिए। అయితే మీ సభ వరకు నేను బ్రతికుండాలని మీరు ఒక ప్రార్థన చేయండి అని నేను చెప్పాను. हालेलुया। హల్లెలూయా. परमेश्वर ने ऐसी बड़ा बड़ा चमत्कार बहुत किया हमारे जीवन में। అయితే దేవుడు మా జీవితంలో కుటుంబ జీవితంలో ఆశ్చర్య కార్యములు అద్భుత కార్యములు జరిగించాడు. अभी मैं यहाँ से जाऊंगी तो मेरा ऑपरेशन होगा। అయితే మీరందరూ కూడా నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి. నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాక నాకు ఆపరేషన్ జరగబోతుంది. उसके लिए भी मेरे पास ఆ ఆపరేషన్ కొరకు కూడా मेरे पास कोई पैसा अभी नहीं है, అయితే ఆపరేషన్ కొరకు ఇప్పుడు కూడా నా దగ్గర ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందిగానే ఉంది. पर मेरे खुदा ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास है, वो जरूर ठीक करेगा। అయితే నా యొక్క నమ్మకము శక్తివంతమైనటువంటి దేవుని మీద ఆయన నా జీవితంలో అద్భుత స్వస్థత కార్యాలు జరిగిస్తాడని నాకు और నమ్మకం ఉంది. पूरा पैसा का प्रबंध भी करेगा। అయితే కావలసినటువంటి ఆర్థిక అవసరతలన్నీ దేవుడు సిద్ధపరుస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను. हालेलुया। अभी भी हम लोग के सेवकाई में ఇప్పుడు కూడా మా యొక్క పరిచర్యలో बहुत परेशानी, खूब पेनफुल, చాలా సమస్యలతో కూడినటువంటి సేవలో మేమున్నాము. गांव वाले ईस्टर के फर्स्ट सप्ताह ఈస్టర్ పండగకి ముందు వారములో पूरा गाड़ी गाड़ी आए అయితే ఆ గ్రామంలో చాలా మోటార్ సైకిళ్ళతో వచ్చి और बोले వాళ్ళు వచ్చి ఈ విధంగా అన్నారు, चर्च खोलोगे तो हम पूरा चर्च तोड़ देंगे। చర్చిలో మీరు గుమ్మాలు తీసి లోపల ఆరాధన చేస్తే చర్చిని మొత్తం కూలగొట్టేస్తామన్నారు. और हम पूरा परिवार को मारेंगे। అయితే మా కుటుంబాన్ని కూడా మొత్తం మేము కొట్టేస్తామన్నారు. हमारे अंदर अभी भी एक डर बना हुआ है। అయితే మాలో ఇంకా కూడా ఒక భయం వేస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు. मैं और मेरे पति, అయితే నేను నా భర్త हम तो प्रभु की सेवा में हैं। అయితే మేము దేవుని యొక్క సేవలో కొనసాగుతున్నాము. लोग मारे या हमारा सिर फोड़े, అయితే జనాలు వచ్చి మమ్మల్ని కొట్టినా లేకపోతే మా చేతులు चाहे విరిచినా हाथ కూడా, पैर तोड़े या जान से मारे, అయితే ఒకవేళ మమ్మల్ని చంపినా ఏది చేసినా కూడా परमेश्वर का सेवा के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। అయితే మా కుటుంబం సమర్పించాము. దేవుని యొక్క సేవ కొరకు మేము మరణించడానికి కూడా సిద్ధపడ్డాము మేము. पर डर हमारे जीवन में इस बात का है, అయితే మా యొక్క భయం ఈ విషయానికి ఉందండి. मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, అయితే మాకు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. परमेश्वर उनकी रक्षा करे। ఇది దేవుడు వాళ్ళని రక్షించాలి, కాపాడాలి. आप लोग सब प्रार्थना करें। అయితే మా కుటుంబం కొరకు మీరందరూ కూడా ప్రార్థన చేయాలని మనవి చేస్తున్నాను. इसी के साथ मैं छोटा सा वचन के साथ इस गवाही में बोलूंगी। అయితే ఒక చిన్న వాక్యం చెప్పి నా సాక్ష్యాన్ని నేను ముగించాలని ఆశిస్తున్నాను. न्यायों के पुस्तक 5 में న్యాయాధిపతులు 5 में 5వ అధ్యాయము हम दबोरा के बारे में सीखते हैं। ఇక్కడ దెబోరా అనే ఒక సహోదరి గురించి మనం నేర్చుకుంటాము. वो भविष्यवक्ता थी, भविष्यवाणी करती थी। ఆమె ప్రవచనాలు చెప్పే ఒక సహోదరిగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. प्रभु को धन्यवाद हो। దేవునికి స్తోత్రములు తెలియజేస్తున్నాను. दबोरा गीत गाकर यहोवा को प्रसन्न करती थी। అయితే దెబోరా పాటలతో దేవుని మహిమ పరుస్తున్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంటది. भक्ति का जीवन था। ఆమె చాలా దేవుని యందు భక్తి కలిగినటువంటి ఒక స్త్రీగా కనిపిస్తుంటది. इस्राएलियों के लिए वो नबिया थी। ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకి ఆమె ప్రవక్తగా ఉండింది. दबोरा एक योद्धा थी। దెబోరా ఒక योद्धा అదే పరాక్రమశాలిగా ఉండింది. और साथ ही साहसी थी। చాలా సాహసం కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా కనిపిస్తుంటది. दबोरा लोगों के लिए न्याय करती थी। దెబోరా ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకి న్యాయకర్తగా ఉండింది. और एक स्थान जहाँ पर
और एक एक स्थान जहाँ पर అయితే जगह जगह ఒక స్థానంలో దెబోరా खजूर के पेड़ था। అక్కడ ఖర్జూరపు పళ్ళు కలిగిన చెట్టు ఒకటి, पास जाकर बैठ जाती थी। అయితే ఆ చెట్టు కింద వెళ్ళి కూర్చొని अब उस स्थान में ఆ స్థలములో बैठा करती थी। ఆ స్థలములో కంటిన్యూస్గా వెళ్ళి కూర్చునేది. तो लोग అయితే జనాలు दबोरा के चारों ओर बैठा करते थे। అయితే దబోరా చుట్టూ జనాలు వచ్చి కూర్చునే వాళ్ళు. परमेश्वर की उपस्थिति में దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దెబోరా ज्यादा समय बिताती थी చాలా దేవుని సన్నిధిలో సమయం గడిపేది. और परमेश्वर के साथ संबंध था। అయితే ఆమె దేవునితో సంబంధం కలిగి సహవాసం కలిగినటువంటి స్త్రీగా ఉంది. अधिक विश्वास करती थी। చాలా దేవుని యందు నమ్మకం కలిగి జీవించేది. इसी प्रकार అందుకే आज मैं देख रही हूँ ఈ రోజు నేను చూస్తున్నాను सालोम सिस्टर ने ఇక్కడ డయానా సిస్టర్ గారు परमेश्वर के दासी में बस एक लाइन परमेश्वर के दासी ने అయితే సాలం సిస్టర్ గారు దేవుని యొక్క సేవకురాలు सेवा में दुख उठाकर సేవలో చాలా కష్టాలతో ఆమె दौड़ पूरा कर रहे हैं। ఆమె కష్టాలతో ఆమె యొక్క పరిచర్య ఆమె పరుగుని తుదిముట్టిస్తుంది. परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ దేవునికి స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాను. और शालोम सिस्टर को फिर से मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। సిస్టర్ డయానాకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు और తెలియజేస్తున్నాను. आप सबको भी मेरा धन्यवाद। కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు सबको తెలియజేస్తున్నాను. मेरा जय मसीह। మీ అందరికీ వందనాలు. ये मेरी छोटी सी गवाही है। ఈ చిన్న సాక్ష్యము. आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना, మీరందరూ కూడా నా కొరకు ప్రార్థన చేయాలని మనవి చేస్తున్నాను. हमारे सेवकाई अच्छा से हो। మా యొక్క పరిచర్య ఇంకా బహుగా విస్తరించాలని మీరందరూ కూడా ప్రార్థన చేయండి. सबको जय मसीह। మీ అందరికీ వందనాలు మరొకసారి. हालेलुया। వద్దొద్దు.